हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। हेलो बंधुगण, आजिर ए अनोखा कहानी रे आपण समस्तंकु स्वागत। मो बाहाघरर 5 मास परे ही मो स्वामींकर देहांत होई जाइथिला एवं मो जीवन रे ग्रहण लागि जाइथिला। मो बापा बहुत कष्ट रे मो बाहाघर कराइथिले, किंतु 5 मास भितरे ही मो पुणी निज बापघर को फेरी आसीथिली। मो बाप घर रे मो मां नथिले। जेबे मु 10 वर्षर होइथिली सेतेबेले ही मो मांकर देहांत होई जाइथिला। सेथिपाई मोते बहुत डर लागुथिला कि जदि बापा मोते किछि कहिबे तेबे मु काहा कानी रे निज मुह लुचाइबी। मां को मृत्यु परे बापा द्वितीय विवाह करिथिले एवं मो साबत मां मोते बहुत घृणा करुथिले। सेथिपाई मोते आहुरी अधिक डर लागुथिला। मो साबत मां प्रायतः मोते थट्टा करुथिले कि प्रथमे निज मां को खाइगलु एवं परे निज स्वामी को भी खाइगलु। एबे एठाकू कौन पाई आसीछु? कौन आमकू भी बर्बाद करिकी छाड़िबू? एही सबु कथा मो द्वारा सह्य हेउनथिला, किंतु मो आउ करिबी कौन पारिथांती। मो जीवन एमिति ही कटुथिला। फिर हठात दिने मो ससुर आम घर को आसिले एवं से मो बापांकू कहिले कि से मोते पुणी निज घर को नहीं जिबाकू चाहुचंती। मो साबत मा तुरंत ही हो करिदेले, किंतु मो बापा कहिले एबे आपणक पुओ ए दुनिया रे नाही, तेबे आपण मो झियो को काहींकी नहीं जिबाकू चाहुचंती। एहा उपरे मो साबत मां मो बापांक सह जुक्तितर्क आरंभ करिदेले एवं कहिले एथिरे एते भाबिबा कथा कौन अछि? से जदि कहउछंती कि से प्रिया को नहीं जिबाकू चाहुचंती तेबे तांकू नहीं जिबाकू दियंतु ना। आपणंकू एते कष्ट काहींकी हेउछि? एवं सेमिति भी प्रिया तांको घरर बोहू। तांको पुओर मृत्यु होई जाइछि तो कौन हैला? से निज ससुर घरकू तो जाई पारिबो ना। मांकर एही झगड़ा परे बापा कहिले जदि मो झियो सेठारे खुशी रहिबो तेबे मोर कौनसी असुविधा नाही। प्रिया जदि जिबाकू चाहुछि तेबे आपण ताकू निश्चय नहीं जाई पारिबे। मो ससुर मो आड़कू चाहिले एवं कहिले चाल कपड़ा इत्यादि नहीं आस। मु भी भाबिली कि एठारे रही साबत मांको कथा सुनिबा अपेक्षा निज ससुर घरकू जाई शांति रे रहिबी। मो ससुरंक सह फेरी ससुर घरकू आसिली। एठारे पहुंचिबा परे मो कपड़ा बदलाउथिली कि सेतिकी बेले मो ससुर मोकू आसीगले एवं कहिले बहु 1 कप चा बनाई आण। मु शीघ्र निज कपड़ा ठीक कली एवं रोसई घरकू जाई चा बनाइबाकू लागिली एवं चा बनाई ससुरंकू देइदेली। चढ़ ड से मोते कहिले प्रिया तुमकू जणा अछि एही घरे मु बिल्कुल एकुटिया। मो पुओ मोर एकमात्र संतान थिला एवं तुम सासु भी चली गलेनी। मु सेथिपाई तुमकू एठाकू नेई आसीची जेमिति मोते एही घरे एकुटिया न लागू। मु कहिली बापा आपण बिल्कुल चिंता करंतु नाही, मु भी तो आपणको झियो भली, मु सबु बेले आपणको साथी रे रहिबी। फिर ससुर कहिले मोते जणाउछि कि तुमे मो साथी रे रहिबो, कारण तुम साबत मां तुमकू बाप घरे केबे शांति रे रहिबाकू देबे नाही। एही भली भाबे दिन कटुथिला एवं आमे दुहे जणे जनकर सहारा पालटिथिलु। 6 मास परे जणे रातिरे मु निजरे सोइथिली कि सेतिकी बेले विलंबित रातिरे केही मो कबाट बाडेइले। मोते बुझा पड़ी जाइथिला कि एहा मो ससुर ही होइथिबे, कारण एही घरे आम दुहिंक व्यतीत आउ केही नथिले एवं अधरातिरे किए कबाट बाडेइबो। मु भाबिली कि बोधहुए बापांकर किछि दरकार थिबो, सेथिपाई विलंबित रातिरे एठाकू आसीछंती। कबाट खोलिबा मात्रे मो ससुर मोते धरी पकाइले एवं कहिले बहु मुरे पड़ी जाइथिली। मोते बहुत कष्ट हेउछि, जदि तुमे टिके मालिश करि दियो तेबे मोते आराम मिलि जिवो। फिर मु तांकू निज बिछणारे ही सोइदेली। मु तांकर मालिश करिबा आरंभ करिदेली। किछि समय मालिश करिबा परे मु नोटिस कली कि ससुर मोते अजब भावे चाहि रहिथिले। एहा देखि मु टिके डरी जाइथिली। सेतेबेले मु कहिली ससुर जी कोन हैला? आपणकू केउ जगारे अधिक आघात लागिछि? जदि आपण कहिबे तेबे मु डाक्तरंकू डाकी देबी। एहा उपरे ससुर कहिले कि नहीं, झियो तुमे बस मालिश करि दियो, एथिरे ही आराम मिलुछि। तांकर अजब कथा सुनी मोते एबे आहुरी अजब लागिबाकू लागिला। फिर मु कहिली ससुर जी आपण एठी मोरे ही सोई जांतु। कमररे जंत्रणा नै आपण निज रूम पर्यंत केमिति जिबे? मु आपणको को जाई सोई जाउछि। मो कथा सुनी मो ससुर कहिले झियो तुमे मोते एही अवस्थारे एकुटिया छाड़ी चली जिवो। जदि रातिरे मोते बाथरूम जिबाकू पड़िला किंबा जदि मोते आउ किछि जिनिस दरकार पड़िला तेबे मु कोन करिबी? एहा अपेक्षा भल कि तुमे एठी सोई जाओ। किछि समय परे मो ससुर उठी मो पाखकू आसिले एवं कहिले बोहू मु तुमकू किछि कहिबाकू चाहुछि। जदि तुमे मो कथा मानि जिवो तेबे ही मु कहिबी। तांकर एही कथारे मो मन आहुरी अधिक व्याकुल होइगला। मु चिंतित होई कहिली कुहंतु बापा
ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଆଜିର ରାତି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ପୁଣି ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପୁଅର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତେବେ ମୁଁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର ବିରୋଧ କରିବାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ହିଁ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଯାଅ, ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ଖରାପ ନାମ ନ ଦେଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଆପଣ ଏହି ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବାପାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ବାହାଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆପଣ କଣ କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଦେଖ ବୋହୂ, ମୁଁ ମାନୁଛି କି ମୁଁ କେବେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରିବାର ଏବେ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେବେ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି? ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ତୁମେ ବି ଏକୁଟିଆ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାବତ ମାର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ତ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ହିଁ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ହେଲେ ରାତି କଟିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ମୋତେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଜବୁର କରୁଥିଲା। ଫିର୍ ମୋତେ ଖିଆଲ ଆସିଲା କି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ କରିବାର ସାହସ ମୋର ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଭୁଲ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦିଅ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ବି କେତେ ଦିନ ଏକୁଟିଆ ରହିବ? ତୁମକୁ ବି ତ ସ୍ୱାମୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପୁଣି ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଭିତରୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଏବଂ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ଅଜବ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭିତରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ମୋତେ ଅଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଏକୁଟିଆପଣର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେହି ରାତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାଇଲି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି କଣ ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ? କଣ ଏହା ସମାଜର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ନାହିଁ? ଲୋକେ କଣ କହିବେ କି ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଗଲା? କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ମନରେ ଏହି କଥା ବି ଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ ସତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକୁଟିଆପଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଜଣେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା ବୋହୂ? ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବିଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି କି ଆପଣ ଏକୁଟିଆପଣ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ଆମ ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର? ସେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଫିର୍ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର। ମୁଁ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନର ବୋଝ ଟିକେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫିର୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବରେ ବାହା ହୋଇଗଲୁ। ଏହି ବାହାଘର ସମାଜର ଆଖିରେ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ପରର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସବୁର ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେହି ଘର ମୋତେ ନିଜର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି। ସେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାର ଖିଆଲ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେବେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲେ ତ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମ ମଝିରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂର ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଶରୀର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପାଲଟି ସାରିଥିଲୁ। ସେ ମୋର ବଞ୍ଜର ଜୀବନରେ ବର୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୁଣି ହସିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଆମ ମଝିର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୋର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଜୀବନର ଅନେକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇଲେ କି ଜୀବନରେ ଯଦି ସାଥୀ ସଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ କି ତାକୁ ପାର କରାଯାଇ ନପାରିବ। ସମାଜ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାରି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉକୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇଲା ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି କେବେ କେବେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଜିଉଛି ଏବଂ ଆମ ମଝିର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଲଟି ସାରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।